वंदे मातरम। शुभ सकाळ। आज ये सुंदर सकाळर सुंदर आलोच्य विषय वस्तु बाधा विघ्न सब अग्रगतिर सुजोग परिणत हुए। तेणु सुंदर आलोचना अधिकांश समय आम अनुभव करूँ बाधा विघ्न आसूची विभिन्न रूप में विभिन्न प्रकार विभिन्न स्तर विभिन्न आकार आसूची जहाँ को देखी आम अति व्यतीव्यस्त हो पड़ू कारण आम सब गोटे प्रोभर्ब सहित आम संपृक्त आम ता सहित आम परिचित जाहू लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स किंतु जो उत्थान पतन आपको आम सह्य करूना सब बेले भावुँ कौन ना जीवनटा गोटे समतल होता जहारी भितर आम आराम रे चली चली जापरू साइकिल नहीं जापरू एवं शांति रे जापरू कौन बंधन नथिबो उठेबार पई रिटार्डेशन नथिबो कि ओल्हेला बेलू को आसिलेरेशन नथिबो। तेणु यही भली अवस्था भितर जाउथिबा मनीष माने चिंता करने को देखी चिंता करने दरकार जितेबाला पर्यंत जीवन में जदि हडल न आसूची बाधा विघ्न न आसूची ताहाले अग्रगति हो पार ना। तेणु यही बाधा विघ्न ही अग्रगतिर सुजोग परिणत हुए। माँ ये विषय सुंदर कथा आलोचना करुँच बड़ सुंदर कथा गोटे प्रश्न पचरा जाए विषय भगवान करुणार स्पर्श बाधा विघ्न सबू अग्रगतिर सुजोग परिणत हुए। तेणु गोटे बाधा विघ्न सुजोग अग्रगतिर सुजोग परिणत हम क्या द्वारा ना भगवान करुणार स्पर्श जदि इफ द ग्रेस इज देयर पंगु लंघयते गिरी मुखम करोति वाचालम। तेणु ये बाधा विघ्न ही अग्रगति साहाय्य करे जदि बाधा विघ्न न हो अग्रगति हवा निश्चित भाव में कष्ट हो पार ना। परीक्षा दे पास करने को पड़ो युद्ध से क्षेत्र को जाई जीतवा को पड़ो ताहले तुम जो सिंहासन संगृहित हो रही भर जीव पास कले जाकरी आगु को चाकरी कर आगु को जीव प्रोग्रेस हम। तेणु भगवान कंडीशन हूँ भगवान करुणा। माँ तार उत्तर दौरान अग्रगति सुजोग क्वेश्चन मार्क पचारुंट ये तो खूब परिष्कार कथा तुम्हें हुए तो गोटे बड़ भूल कर पकईच तुम्हें गोटे बड़ असुविधार अच्छ तेरे तुम जदि विश्वास थाए तबे सतु सत तुम ईश्वर कृपा उपर जदि निर्भर कर सतु सत जदि तुम भरोसा थाए ताहले तुम्हें निश्चित संगे संगे बुझीपार जे ताहा तुम एक शिक्षा जेहेतु तुम असुविधाटा भूलटी अन्य नुहे यह आसी तुमको एक शिक्षा देवाई तुम भितर गोटे परिवर्तन आवश्यक ताहा जान एवं से परिवेश से जो परिवर्तन करने तुमको रास्त आगू नापी यही जिनस आसी। तापर पुणी कहते भगवान कृपार साहाय्य द्वारा तुम्हें आविष्कार कर तुम भितर किसी परिवर्तन करने को निजे परिवर्तन करना कारण आम जाचु जो जिस बुझीचु दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए पावर इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द मैन फोर्स गोटे विराट असीम शक्ति दरकार आगू को जीवाई। तेणु से तुमको आगे बुझा पड़ो जे गोटे परिवर्तन लोड़ा परिवर्तन विमुखता आसवा दरकार ना दिस परिवर्तन नेसेसरी इनएविटेबल इंडिस्पेंसेबल तापर कौन कर निजे प्रस्तुत हम मानसिकता दरकार एवं निजे परिस्थिति है माने भगवान कृपा को आह्वान करवा जिते सी कृपा आसिक पहुँचब तार स्पर्श बदलवा आरंभ कर तापर कहते यही भाव में तुम्हें एक असुविधा मध्य दे विराट अग्रगति करी असुविधा आसो जब प्रस्तुत होकर किसी असुविधा ना हठात जाऊच बाटर गोटे आसिक सापटाई देख कुकुर गोटे भोकिला कुकुरटे देख डरीज कि जब प्रस्तुत हो तुम किसी असुविधा नहीं बाघ आसू भालू आसू तुम प्रस्तुत होकर हाथी जाऊँ तुम जान करिडोर आसी पहुँच प्रस्तुति सहित जाइच तेणु साहा हेले डर ना असुविधा आसब ना अग्रगति हम। तेणु यह जापर जे गोटे असुविधा भितर किपर विराट अग्रगति करुच सम्मुख दिगरे किपर एक उल्लेखनीय लंफ प्रदान करुच खाली चली चली जाऊना इट इज ए बिग प्लंज टुवर्ड्स द फ्यूचर। तेणु यही भितर ये जो अतीत असुविधा ये आमको देखई दूसरी जे केमी आगू को जावाक पड़ो भविष्य आड़ को लंफ प्रदान करा पड़ो से कौन कर निजक प्रस्तुत होकर जाऊँ आ मेजर कथा हूँ कौन कृपाई आस्पुहा करुचे भगवान कृपा आकंपनी करुच्ची सबुबले यह ही घटू थाए केवल तुमको ये दिगरे अधिक निष्ठापर होगाक पड़ो नाचुराली होगाक पड़ो सूर्य उपर अच्छा माने उत्ताप किरण आलोक ये तो अच्छी किंतु से माने केवल पाइबे जो माने प्रस्तुत होते एवं जी बुझी थे एवं जी निजक प्रस्तुत कर रखि थे से ही पाइबे कि जब कह ना सूर्य किरण केवल आसूसी पुण्यवान पापी मान नुहे सेमती किसी ना गछ विचार ना तेणु यहाँ अच्छी जिनस हूँ कौन मोर प्रस्तुति दरकार मोर जागृति अवस्था दरकार मु जाना दरकार।
ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତାହା ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଧାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଧାର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, କୃପା ଆସିକରି ରହିବ କେଉଁଠି? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତିନିଟା ମନେ ପଡ଼ିଥିବ, ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍। ଚାରିପଟରେ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, କାଳ ହେଉଛି ହଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍, ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କାମ କରିଦେଇପାରିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ କରିପାରିବ, ଛୋଟିଆ ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟ୍ର ୱେଟ୍ ଯଦି ଆସିକି ନଦୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟୁ ୱିକ୍। ଟ୍ରୁଥ୍ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ଜାଗୃତି ନାହିଁ, ଆହ୍ୱାନ କରିନି, ସଜେଇ ହେଇକି ରହିନି। ତେଣୁ ଟ୍ରୁଥ୍ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍, ହଠାତ୍ ସଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସତ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ମେସେଜ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଲୁକ୍ଡ ଆଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର। ଯେତେବେଳେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜୀବନରେ, ହଡ଼ଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବା ଦରକାର। ହଡ଼ଲ ଡେସ୍ ଚପିଥିବେ, ତାକୁ ଡେଇଁକିରି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘ ହେତେ କିରି ମୁଖಂ କରତି ବାଚଳମ୍। ତେଣୁ କୃପା ହେଲେ ଯାଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଦ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ। କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ ଦ ମେସିନାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର। ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର ମେସିନାରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍। ଭୁଲ ତ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଭୁଲ ତ ଆସିସାରିଛି, ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ସିନ୍ସ ଅର୍ ରଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗସ୍। ପାପ ବୋଲିକରି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଡରିକରି ପଳେଇ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୋଲିକରି କହିକରି ଦୂରେଇ ଗଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଛି, ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଇଭିନ୍ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ। ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ତ ଏକ ତ ଖରାପ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଡିସାପିଅର୍। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଯିବ। ବିଫୋର୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର୍ ଫଲ୍ଟର୍ସ। ଏମିତି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କରିବ ଯାହାକୁ କି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତ ଭୁଲ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର, ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଇନର୍ କନସିୟସନେସ୍, ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସାପିଅର୍ କରିଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଭଏସ୍। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇନ୍ ଫାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହୁଇଲ୍ ୱିନ୍। ସେଇ ଝଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ, ନିଆଁର ଗଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଯୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସମଟାଇମ୍ସ ଆମେ ବୁଝୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକରି ଭୟ କରିଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ୱିକନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ନେଚର କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବି ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କେବେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଯଦି ୱିକନେସ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି, ତାହା ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହେବ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା, ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଡାକିପାରିବା, ୱିକନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେ ଆମର ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଅଲ୍ ୱିକନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। କି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଇମାଜିନେସନ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଅଲ୍ ୱିକନେସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହାଇଡିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଭିଜନ୍। ନିଜେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, ଶକ୍ତି ଲୁଚେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଅଲ୍ ୱିକନେସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହାଇଡିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଭିଜନ୍। ନିଜ ଭିଜନ୍ ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ବୁଝିଛୁ। ହେଉଛି କ'ଣ, ସଫରିଂ ସମ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ରାପଚର୍ସ ଟ୍ରାଜିକ୍ ମାସ୍କ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ଡାର୍କନେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ହିଡେନ୍ ଲାଇଟ୍। ଡେଥ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପରପେଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ଜୀବନରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆସିବନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରହାର ନା କହୁଛନ୍ତି ବାଧାବିଘ୍ନ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି, ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ତୁମ ଭିତରେ ବିପରୀତ କଥା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ଯେଉଁଟା ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ ଠିକ୍ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସେଇ ଦୋଷ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ, ଦୋଷ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଏହା କି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ କୁହ, ମୋର ଅସୁବିଧା ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଠି ଯେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ, ଖୋଜିକିରି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତାପରେ ୟୋର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସ୍ଥିର କରି ମୋତେ ଏଇଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଇଟ୍। ଏହି କୁଶ୍ଚିତ ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଟନେଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍। ମୋତେ ସେଇ ଆଲୋକକୁ, ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଇକରି ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ। ଆମେ ୟାକୁ ଭୀରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାହସ ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଦିନେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୁଭ୍। ଅନେକ ଲୋକ ୱିକ୍ ଘର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିନେ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଅଲ୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଫେଲିୟର୍ସ ସମ୍ ଟୁ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଧିକ ଆସୁଛି ମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ହେବାର ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ପେସେନ୍ସ, ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଇନଫାନାଇଟ୍ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହାକୁର ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାୟାର ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନକୁ ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସ୍ପିଆର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତିକି ରହିଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ବାଧାବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ, ଇଏ ଆଲୋକିତ ଶକ୍ତି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହେବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିକରି ଦେଖିବା ଦୋଷ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ। ଯଦି ମୁଁ ଶେଷରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିବର୍ତ୍ତାଉଛି। ତୁମର ଦୋଷ ଅଛି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଦୋଷ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଦୋଷ ନ କରିଥିବା ଲୋକ, ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ତୁମେ ଓଭରକମ୍ କରିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଥୋଚିତ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ୱାର ଦ ସାହସ, ଏନଫ୍ ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଥରକରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦୌ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ରୋମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଡେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧର ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେତେ ସମୟ, କେତେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଶକ୍ତି ନେଇ ଗୋଟେ ଆକବରଙ୍କ ଭଳି ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କେମିତି ଥରେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିବ, ସଂକଳ୍ପ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ବା ଶୀଘ୍ର ହେଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ନୋଇଂ ଦେମସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ସଂଯତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନିଜ ଉପରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିଜକୁ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ସିଓର, ଇନେଭିଟେବଲ୍। ସୁତରାଂ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, କାରଣ କହିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳର ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାରେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କାରଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାନ ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ଚାଲିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରମ ଏବଂ ଆୟସ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସର୍ଟନ୍।